تو پہلی ریزن خوش نہ رہنے کی، لوگ کیا کہیں گے. دوسری ریزن کمنگ ٹو سم ویری امپورٹنٹ پوائنٹرز کہ اب خوش رہنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. میں کوئکلی آپ کو کچھ پوائنٹرز بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری خوشی میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خوشی میں ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یار میں یہ کام کروں تو صحیح جس سے سکینت آتی، لیکن لوگ کیا کہیں گے، مولوی بن گیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا بھئی چھوٹی سی عمر میں یہ اس طرف آ گیا، ٹیررزم کی طرف نہ چلا جائے یا چلی جائے. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی ہم تو اس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ کون سی جی دنیا کو فالو کر رہا ہے، یہ کون سے کنسیپٹ کو فالو کر رہا ہے، اس کو کوئی زیادہ اس نے اسلام پڑھ لیا یا اس کو جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہم سے پتہ ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. تو لوگ تو کہتے رہیں گے. میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی اور اس کی سلطنت میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت نایاب گھوڑا تھا، اور اتنا نایاب تھا وہ کہ اس کا چرچا دور دور تک ہو گیا اس گھوڑے کا. بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے لینا ہی لینا ہے. بادشاہ گھوڑوں کا بہت شوق تھا. بادشاہ نے اس بندے کو آفر کی، اپنے کچھ ان کے تھرو، ایجنٹس کے تھرو. بندے نے معذرت کی، اس نے کہا نہیں، اٹس ناٹ فار سیل. بادشاہ نے وزیر کو بھیجا، وزیر کو بھی اس نے نہ کر دیا پولائٹلی. بادشاہ خود چلا گیا اور بادشاہ نے اسے جا کے کھلے عام آفر کی کہ بھائی تم جتنے پیسے مانگتے ہو میں دوں گا، تم مجھے گھوڑا دے دو. اور ہی اسمائلڈ، ہی سیڈ کہ نہیں، اٹس ناٹ فار سیل، یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے، آئی لو دس ہارس، میرا پیٹ ہے، سو آئی کانٹ، مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو میں کس طرح سے آپ کو دے دوں پیسے کے لیے. تو بادشاہ نے اسے یہاں تک آفر کر دی کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اگر تم مجھے گھوڑا دیتے ہو. اتنی بڑی آفر کر دی ایگو میں آ کے. اچھا، بندے نے ایک بار سوچا، لیکن پھر ڈیپ سوچ کے بعد اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ چیز آپ مجھ سے نہ مانگے، کوئی اور چیز چاہیے تو میں آپ حاضر ہوں، لیکن یہ چیز میں نہیں دے سکتا. بادشاہ چلا گیا، اس کی ریزالو دیکھ کے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے. جیسے ہی بادشاہ سلامت گئے وہ آگے کہتے او تو بدقسمت ہے، بادشاہ سلامت تیرے پاس چل کے آئے لیکن تو نے انہیں انکار کر دیا. کس لیے؟ اس گھوڑے کے لیے، تجھے اس جیسے 100 اور مل جائیں گے. وہ مسکرایا، اس نے کہا آرام سے بھائی، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، الحمدللہ میرا گھوڑا ہے، اپنے کام سے کام رکھو. لوگ کوس کے چلے گئے کہ بس بدقسمت ہے جی، دیکھنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا، اس کو سزا ملے گی اس ناشکری کی. اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا بھاگ گیا اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے، کہاں گیا، نکل گیا کہیں گھوڑا. آپ گاؤں والے آگے کہتے کہ اچھا دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ تجھے کوئی حادثہ آئے گا تو یہ سزا ملی ہے. وہ بندہ اتنا سیلف اویئر تھا، اس نے کہا کہ نو پرابلم، گھوڑا تھا بھاگ گیا، جب تک اس کا میرے ساتھ تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے میرا اس کا ساتھ تھا، اب نہیں ہے، مجھے دکھ ہے بہت زیادہ، اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے بہت اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا. صبر شو کیا، کنٹینٹمنٹ شو کی. مزے کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا واپس آیا. اب یہ واقعہ جھوٹا ہے سچا ہے مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن اس واقعے میں لرن کرنے والے پریکٹیکل پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. کچھ عرصے بعد گھوڑا آیا، گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے اور لے آیا. مطلب جنگل گیا، کہیں گیا، مطلب اپنے پیچھے لگا کے 12 گھوڑے اور لے آیا. اب سارے لوگ جمع ہو گئے، کہتے اوہ کمال ہو گئی یار، تو بڑا خوش قسمت ہے، گھوڑا تو واقعی بڑا نایاب ہے. اب ہمیں سمجھ آئی کہ تم اس گھوڑے کو بادشاہ کیوں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ گھوڑا تو کمال نایاب ہے. تو بندہ مسکرایا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں پرکھتا کہ ایک مومنٹ اٹھا لوں زندگی کا، اس مومنٹ کے تھرو پوری زندگی کو جو ہے وہ جج کر لوں کہ چونکہ یہ مومنٹ اچھا ہے تو پوری زندگی اچھی ہے، یہ مومنٹ خراب ہے تو پوری زندگی خراب ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، حادثات بھی آتے ہیں، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز بھی کرے گا ان چیزوں میں، اور یہی ہوا، اللہ نے مجھے انکریز کیا. بہرحال لوگ چلے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، ایک دن وہ گھوڑے سے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لوگ پھر آ گئے، لوگ شکایت کرنے آگے، کہتے کہ کیا فائدہ ہوا تجھے اس گھوڑے کا، دیکھ تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا جانشین، تیرا وارث جو تیری کل کو بڑھاپے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا، اس کو گرا دیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب تو کیا کرے گا، کہاں جائے گا. اس بندے کو دکھ تو بڑا تھا،
फितरी बात है, अभी बेटे की टांग टूटी है, लेकिन अगेन उसके अल्फाज वही शुक्रगुजारी वाले थे. उसने कहा अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, चलो मेरा बच्चा मेरी नज़रों के सामने रहेगा. जहाँ तक वारिस की बात है, जहाँ तक मेरा ख्याल रखने की बात है, तो अल्लाह ताला ख्याल रखने वाला है, अल्लाह ताला इंतज़ाम करेगा. लोग मुंह बना के वहाँ से चले कि ये बंदा बेकार है, जब इससे कोई बात करो इसे समझ नहीं आती. उसके बाद हुआ ऐसा कि वहाँ पर जंग छिड़ गई उस इलाके में, और रूल ये था कि हर एबल माइंडेड और एबल बॉडीड बंदा जो है वो बादशाह सलामत की फोर्स में होगा और लड़ाई करेगा. अब जो बादशाह के सोल्जर्स आए वो हर घर से जवान बच्चे लेकर, जब उसके घर आए तो देखा कि बच्चे की टांग ही टूटी है, तो लड़ ही नहीं सकता, तो उसको वहाँ छोड़ के चले गए. अब लोग फिर आए, लोगों ने कहा कि यार कितना खुशकिस्मत है, तेरा तो बच्चा तेरे पास है, तेरी नज़रों के सामने है, हमारे तो बच्चे वो ले गए. उसने कहा मैं तुम लोग की और बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मैं अब इस इलाके में रह सकता हूँ. तुम लोग का मसला ये है कि तुम लोग ज़िंदगी का एक मसला उठाते हो, एक हादसा उठाते हो, और पूरी ज़िंदगी को उस हादसे के जो ब्रश है उससे पेंट कर देते हो, और तुम हर चीज़ में नाशुक्री की बातें करते हो, पेसिमिज्म की बातें करते हो. तो भाई मैं तुम लोग की बातें मज़ीद नहीं सुन सकता. तो लोग क्या कहेंगे, लोग का तो काम है कहना, लोग का तो काम है कमेंट्री करना, लोग का तो काम है डिस्करेज करना. आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाए. सेल्फ अवेयर हूँ, सर्च आउट दिस टॉपिक इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी. सेल्फ अवेयर गूगल पे सर्च कीजिएगा, सेल्फ अवेयरनेस. ये पूरा पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे के जा रहा हूँ. तो पहली रीज़न खुश ना रहने की, लोग क्या कहेंगे. दूसरी रीज़न पिकिंग वन बैड मोमेंट एंड कंसिडरिंग इट टू बी लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी में तो जी ये हादसा हो गया. जैसे वो एक और वाक़या है ना कि एक साहब ने अपने पोते को उठाया हुआ था गोद में, और उनका पोता खिड़की के बाहर नहीं देख रहा था, खिड़की पे एक स्पॉट को देख रहा था. वो साहब उसे कहते कि बेटे बाहर देखो, बारिश हो रही है, बादल हैं, फूल हैं, तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. ही सेड कि नहीं दादा अबू ये खिड़की पे मक्खी लगी है, मक्खी क्या है. तो वो इतना हैरान हुए, कहते कि बेटे मैं तुझे बाहर दिखा रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मक्खी नज़र आ रही है. तो ही सेड, दैट मैन सेड कि उस बच्चे ने मुझे एक बात सिखाई कि हमारा मसला यही है, हमारी ज़िंदगी में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. अब जैसे एक नौजवान है, वो किसी से शादी करने जाता है, शादी नहीं हुई, कहीं दिल लगा लिया है, और अगले ने जो है वो ज़ाहिर है आपको लिफ्ट नहीं कराई. आप अगले के आगे लट्टू हुए हुए, सीधी सी बात है, आपको अगला लिफ्ट नहीं करा रहा, या आपको डंप कर दिया किसी ने. अब इस मोमेंट को उठा के आप समझते सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हार्ट ब्रेक हो गया मेरा. जबकि आप ये नहीं देख रहे, आपके माँ बाप आपसे प्यार करने वाले आपके साथ है, बहन भाई आपके साथ है, दोस्त आपके साथ है, कितने मोमेंट्स हैं खुशी के, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा. वही मरी हुई मक्खी जो वहाँ पे लगी हुई है, जब उन्होंने देखा ना वो खिड़की पे, पूरा वाकया ये है कि मरी हुई मक्खी जब उन्हें नजर आई, उन्होंने देखा बच्चा यहीं देख रहा है, तो हमारी नज़र उस मरी हुई मक्खी पे ही है. दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम बीइंग हैप्पी. ये हमारा अपना कसूर है. सो मूविंग ऑन, अनसेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव. हर वक्त शिकायत करना, कंपैरिजन करना, अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसे जुमले अदा करना जो नाशुक्री के जुमले हैं, फिर वही आपकी पर्सनैलिटी और मिजाज बन जाता है. प्लीज़ नेगेटिव अल्फाज को पॉजिटिव जुमलों और पॉजिटिव अल्फाज से रिप्लेस करें, इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे. बजाय कि ये कहने के व्हाट अ वर्स्ट डे आई हैड, आप कहें अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. बजाय कि ये कहने के मेरी ज़िंदगी में तो मसले ही बहुत हैं, आप कहें कि शुक्र है अल्लाह ने बहुत सौ से बेहतर रखा हुआ है. शुक्र गुजारी के अल्फाज. रिग्रेट एंड फियर, रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट एंड फियर्स ऑफ द फ्यूचर, ये भी हमारी खुशी को रोक देते हैं. पास्ट चला गया, फ्यूचर अल्लाह को पता है. टुडे पे फोकस करें, आज पे फोकस करें. अगर आप खुश रहना चाहते हैं आज पे वर्किंग करें. एवरी डे इज़ अ न्यू डे. अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाजें पढ़ें, आज से शुरू कर दें, आज से अच्छे बनना शुरू कर दें, रिपेंट करें, तौबा करें, आज से सारे काम करना शुरू कर दें. तो टुडे मैटर्स. पास्ट गया, जो हुआ सो हुआ, कल जो किया सो किया, आज को बेहतर बनाएं. फ्यूचर अल्लाह ताला विल टेक केयर. आज बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा. और एक और बात, ओवर थिंकिंग एंड रॉन्ग माइंडसेट. बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करना जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग भी खुशी में बहुत बड़ी रुकावट है. अल्लाह से पनाह मांगे, आउज़ बिल्लाह पढ़े, ओवर थिंक ना करें, अल्लाह पे तवक्कल करना सीखें. कुछ चीज़ें अल्लाह को सौंप दें. हर चीज़ में अल्लाह ना बनने की कोशिश करें. हम कैसे गॉड बनने की कोशिश करते हैं कि हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में, और हम जब तक परफेक्शन नहीं अचीव कर लेंगे एक चीज़ में, हम वो काम नहीं करेंगे. तो ओवर थिंकिंग, रॉन्ग माइंडसेट. एक बंदा खुश ही नहीं रहना चाहता, वो खुश कैसे रह लेगा. रोड पर जब कंकरियां पड़ी हों तो अच्छा जूता पहन के रोड पार की जा सकती है, लेकिन जब जूते में ही कंकरी है तो ना अच्छी रोड पार होगी ना बुरी. जब माइंडसेट ही गलत है, खुश रहना ही नहीं चाहते, माइंडसेट ही नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो फिर कैसे खुश रहेंगे.
रॉन्ग माइंडसेट और फिर कॉग्निटिव